नमस्कार, खुश आमदीद। तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम गल्लां ते गीत। कुदरत तरह तरह के मिट्टी के खिडौने बना रही है। किस वेले किस तरह का खिडौना बना दे किसी को कुछ नहीं पता। पुरुष भी कुदरत ने बनाए, इस्त्रियां भी कुदरत ने बनाईयां ते किन्नर समाज भी कुदरत ने बनाया। लंबे समय तो असी अपने समाज के इस तबके नूं सिर्फ नच्चण गाण तक ही सीमित रखिया होया। असी इन्हां दीयां भावनावां नूं ठेस पहुँचा रहे हाँ, इन्हां दी काबलियत नूं ठुकरा रहे हाँ। ये सानूं शोभा नहीं दिंदा। ये इंसान साडे वर्गे ही ने, साडे वर्गियां ही इन्हां दीयां भावनावां ने, साडे वर्गे ही इन्हां दे जज्बात ने, साडे वर्गे ही इन्हां दे सुपने ने। और ये कुदरती है। सानू कुदरत दे इस रूप नूं कबूल करना चाहिए है और कुदरत दे इस रूप दे प्रति साडे अंदर सत्कार होना चाहिए है। और खुद भी ये अपने कम्मां दे जरिए नामना खट रहे ने, सत्कार खट रहे ने। जिंदगी दे हर खेतर दे विच कोई जज बन चुका है, कोई इंजीनियर बन चुका है, इत्थों तक कि कोई फिल्मां दे विच भी काम कर रहा है और कोई डॉक्टर बन चुका है, कोई MLA बन चुका है। तरह तरह के खेतरां दे विच अलग अलग अहुदियां ते और वड्डे वड्डे अहुदियां ते काम कर रहे हैं। और इस तरह की एक शख्सियत अज साडे विच मौजूद है, मोहनी महंत जी। मोहनी महंत जी नैशनल लोक अदालत दे विच जो जजिस दा पैनल है उसके मैंबर ने, मनसा फाउंडेशन वैलफेयर सोसाइटी दे प्रेजिडेंट ने। तो जे गल करिए इन्हां दी एजुकेशन दी तो MA की हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे विच, मास्टर्स की हुई है सोशल वर्क दे विच ते नाल दी नाल PhD की हुई है ह्यूमन राइट्स दे विच। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ते काबिल। नमस्कार, खुश आमदीद। जानना चाहांगे जिंदगी कितना चल रही है, कामकार किस तरह चल रहा है? जिंदगी फिलहाल वधिया चलती पई है। जिंदगी का वो कोई नहीं है कि बहुत साल पहले जिंदगी थोड़ी ठहराव आया सी जिंदगी दे विच कि जदों 6वीं क्लास मैं पढ़ती हुंदी सी, मैं किन्नर डेरे च आ गई सी। उसदे बाद मैनू नच्चना गाना सिखा दिता उन्होंने, फिर बधाइयां बधूइयां लैन लग गई। उसदे बाद मैं किन्ने ही साल तक मेरा ब्रेकअप हो गया सी, पढ़ाई तो नहीं पढ़ पाई। लेकिन फिलहाल जी जिंदगी है वो मैं हूँ नैशनल लोक अदालत के जज पैनल की मैंबर भी हाँ, मनसा फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी चला रही हैं, वो मैं प्रेजिडेंट हाँ। एज ए किन्नर कम्यूनिटी ते मैं काम कर रही हाँ। तो हुण जिंदगी बहुत चंगी चल रही है जी। हाँ, मैं मेरी लाइफ तो हुण बिल्कुल खुश हाँ। तुसी अपने काम दे बारे थोड़ा होर विस्तार विच दसो। तुसी जो मैंबर हो जज दे पैनल दे। हाँ, जदों भी नैशनल लोक अदालत लगती है तो ਉਹਦੇ 'ਚ बतौर मेरी ड्यूटी 3 जज बहते, उन्होंने चो एक मैं बहनी हाँ। तो हर तरह के केस आते हैं, जिमें कि चलान भरन वाले भी, दहेज के केस भी और लड़ाई झगड़े के केस भी, डोमैसटिक वायलेंस, इदां दे बहुत सारे केस आते हैं जिहड़े मैं जज्जां नाल बैठ के, जिमें कि लोन वगैरह के केस भी आते हैं सारे। तो जज्जां नाल बैठ के असी 3 जणियां दा साडा एक बैच हुंदा बनिया होया, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ मिल जुल के ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਏ करके फैसला देने हैं। कोई खास केस जिसका तुसी जिक्र करना चाहो? खास केस वही है जी कि जदों मैं पहली बार जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट सी मैं उस दिन गई सी, तो उस दिन एक 3-4 साल तो केस डिवोर्स का केस सीगा जिहड़ा 3-4 साल तो पेंडिंग सीगा। वो मुंडे वाले 2.5 लाख दे रहे सी डिवोर्स दे, ते कुड़ी वाले कह रहे सी नहीं वो 5 लाख मंग रहे सी, तो मैं उन्हों का 3.5 लाख फैसला कराया सी। ये मेरी जिंदगी की पहली उपलब्धि है जिहड़ी कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नैशनल लोक अदालत बतौर मैं बैठी सी जज बन के। कितने साल हो गए ने तुहानू? मैं 2018 च डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी CGM सीगे इत्थे, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, उन्हों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो उन्होंने मैनू अप्रोच किया सी, तो सैशन जज सीगे गुरवीर सिंह जी, तो उन्होंने आपस दे विच कंप्रोमाइज़ करके मैं एक प्रोग्राम किया सी 6 मई नूं गुरु नानक भवन लुधियाना दे विच, जिहड़ी मेरी आ फाउंडेशन चलती है रिलेटिड। ਉਹਦੇ 'ਚ मैं बतौर इन्हों सैशन जज साहब नूं, डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी नूं जिहड़े CGM सीगे उस वेले,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਟਿੰਗ ਜੋਬ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਨੱਚ ਗਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਵਧਾਈਆਂ पे ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਸੀ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੋ ਜੱਜਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਮਨਸਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਨਸਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮਏ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਿੰਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨਸਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਐਨਜੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਨਜੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮਨਸਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਸੀਬੀਓ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਬੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 2012 ਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਤੌਰ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੇ, ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਉਣੇ, ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਜੋੜਨਾ, ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ HIV ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ, STI ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਸਿਪਲਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਡਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ HIV ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ 10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟਿਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ 18 ਜੂਨ 2012 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਝਲਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਝੁੰਝੁਨੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਅਸੀਂ 5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਤੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਏਜ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਗਰੋਥ ਹੋਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਚਾਈਓ, ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਈਓ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਮੈਂ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਂ 6th ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨया ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ BA ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ BA ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ
ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ 3-4 ਪੇਪਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਹੋ ਗਈ। BA ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸક્ષਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ MA ਕੀਤੀ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਮੰਗੀ MSW ਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਕੀਤੀ, MSW ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਲ ਤੇ। ਜੀ। ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਸੀ 2018 'ਚ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ PhD ਵੀ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਜੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਥੀਸਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ CGM ਸੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਇਰਸ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨੀ ਮਹੰਤ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਸੀ ਬਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸક્ષਮ ਹੋਈ, ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਨ 'ਚ 4-5 ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲ ਮੰਮੀ ਦਾ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਮੇਰੀ ਡਾਲਸਾ ਦੇ ਤਰਫ ਤੋਂ 5 ਨੰਬਰ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜੀ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਐਂਡ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੇਪ ਔਰ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਸੇਬਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਾਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਹਨੀ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੋ ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮਨਸਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛੜਿਆ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ, ਵਧਾਈ ਲੈਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਤੌਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ।
ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਲਿੱਤੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਲਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲਿਟੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲਿਟੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਆਚਰਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਔਰ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲਸਾ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿੰਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲਸਾ ਜਜਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਔਰ ਕਿੰਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਜੋ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਦੋਂ ਬਦਲੂਗਾ, ਪਰ ਬਦਲੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਲੇਡੀਜ਼ ਇੰਪਲੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡੇ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਗਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਜਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅੱਜ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸੋਚ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਡਾਲਸਾ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਟੂ ਸਟੈਪ ਚੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਡਾਲਸਾ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਬਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲਵਾਏ ਸੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 8-10 ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀ, ਕੋਈ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀ,
ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵੀ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਇਕਵਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਸક્ષਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜੋਬ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਆਫਿਸ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਆਪ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨਸਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੁਪਨੇ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟਣ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਧैर्य ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਚਾਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਵੀ ਉਲਟਾ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਥਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੰਗ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮੰਗ ਕੇ, ਵਧਾਈ ਦਾ ਚਲੋ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ऐदा ना बोले कि किन्नर जा रहे। मैं ये सोचती हैं हमेशा कि किन्नर जा रहे हैं, देखो वो DSP जा रहे हैं, वो SP जा रहे हैं, वो DC जा रहे हैं, वो मंत्री जा रहे हैं। किन्नर कम्यूनिटी वास्ते मेरा ये सपना है। देखती हैं ये सपना कदों साकार होता है, बट जल्दी होएगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सुपना मेरा जल्दी पूरा होएगा कि किन्नर ना बोल के उन्हें ऐदा बोलणगे कि देखो जी वो DSP है अज, देखो जी वो जज है अज, देखो जी वो मंत्री है अज। ये किन्नर कम्यूनिटी वास्ते मेरा दृढ़ निश्चय है, तो मैनू लगता है कि पूरा होएगा, जरूर पूरा होएगा, मेरा विश्वास है। जिदा मैं पहुंची हाँ इस मुकाम ते उदा होर लोग भी मैनू फॉलो करके पहुंचणगे। आने वाले समय वास्ते की प्लान्स ने? आने वाले समय वास्ते तो प्लान यही है कि हुण देश की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए। हुण तो उम्र भी हो गई है कि कोई नया प्लान करने वाला मूड भी नहीं रहा। चलो फिर भी सोचते हैं कि जब तक जिंदा है आप किसी के काम आ जाइए, तो अपने आप अगर किसी के काम आने और अगला अपने काम आने तो सक्सेस होंदा है तो वो अपनी बहुत खुशी की गल होंदी है। मतलब दूसरे की सक्सैस के विच अपनी सक्सैस तुसी देखना चाहते हो और इस तरह देश तुसी बनाना चाहते हो जी। और अपने नाल तुसी जो दूसरे समाज के लोग ने उन्हों का कितना साथ चाहते हो कि ताकि सारे तुहानू साथ दें? हाँ, मैं समाज तो हमेशा मैं यही अपील करती हैं कि देखो हम आप ना 21वीं सदी जी रहे हैं, तो 21वीं सदी जीण का मतलब ये है कि हर चीज़ ऑनलाइन चलती है अजकल। कई एग्जाम्पल है इदा दे कि जदों मैं किसी नाल गल करदी तो लोग मैनूं कहते नहीं नहीं इदा नहीं हो सकता जी, ये काम इदा होना है। मैं कहती तुसीं की गल करते हो जी, अजकल ऑनलाइन सिस्टम है सारा। अगर कोई किसी को कह दे कि नहीं उन्हें थोड़ी चुगली करती, उन्हें वो कन्न भरते, तो ये तो बहुत पुरानियां गल्लां हो गई हैं। इन्हां गल्लां ते विश्वास करांगे आपां तां 21वीं सदी का फायदा की होया? आपां डॉक्यूमेंट लेके सारे काम करने होंदे है, तो डॉक्यूमेंट जदों अपने सारे क्लीयर होंदे तो उहदे च आपां ऑनलाइन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वो चुगली या किसी की गल करनी या किसी को कुछ कह दिता या किसी को किसी के कन्न भर दिते, इदां दीयां गल्लां तो कोई मायने नहीं रखदियां। बट मैं तो यही कहनी है कि जिहड़ा आपां समय अज गुजार रहे हैं उस समय नूं उस
ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਲੋ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਲੋ ਆਪ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਪਾਈਏ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।